Dear students, welcome back to the 20th session of our sociology class. Our fifth semester belong to University of Mysore. I am Dr. Mohan Kumar KS, working as assistant professor in Department of Sociology, Government First Grade College, Alur, Hassan district. ಇಂದು ನಾವು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ರೂರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜದ ವಿಷಯಗಳು ಅನ್ನುವ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕುರಿತಂತೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Panchayats have been the backbone of the Indian villages since the beginning of the recorded history. Panchayat Raj is a system of governance in which Gram Panchayats are the basic units of administration. Panchayat Raj institutions have been involved in the program implementation and they constitute the core of decentralized development of planning and its implementation. Panchayat Raj institutions aim at translating the Gandhian dream of village self-governance and to become an effective tool of rural development and reconstruction. Since 1959, almost all rural development departments have been executing their programs through Panchayat Raj institutions, with the implementation of state acts under the spirit of the 73rd Constitutional Amendment. A clear-cut role of Panchayat Raj institutions in rural development has been envisaged. Government of India and the different state governments are now increasingly seeking the assistance of the Panchayat Raj institutions in the implementation of various schemes as well as poverty elevation programs. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 70% ಅಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ. ದಾಖಲಾದ ಇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿವೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಎನ್ನುವುದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಆಡಳಿತದ ಮೂಲ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ತಿರುಳಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಕನಸಿನ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 1959ರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. 73ನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈಗ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೆರವನ್ನ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅನುಷ್ಠಾನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Rural development connotes overall development of rural areas with a view to improve the quality of life of the rural people. It is a comprehensive and multi-dimensional concept and encompasses the development of agriculture and allied activities, village and cottage industries and crafts, socio-economic infrastructure, community services and facilities,
and human resources development in rural areas. Rural development is a phenomenon, is the end result of interactions between various physical, technological, economic, socio-cultural and institutional factors. Rural development is a strategy is designed to improve the economic and social well-being of a specific group of people, the rural poor. Rural development as a discipline is multidisciplinary in nature, representing an intersection of agricultural, social, behavioral, engineering and management sciences. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಬಹು ಆಯಾಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಒಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಭೌತಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿನ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡವರು ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೃಷಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀಡ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. The predominantly rural character of India's national economy is reflected in very high proportion of its population living in rural areas. It was 89% in 1901, 83% in 1951, 80% in 1971, 74% in 1991, and 72.22% in 2001, with more than 740 million of its population living in rural areas, with the rural sector contributing about 30% of the gross domestic product. No strategy of socio-economic development for India which neglects the rural people and rural areas can be successful. Rural development is therefore an absolute and urgent necessity in India. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. 1901ರಲ್ಲಿ 89%, 1951ರಲ್ಲಿ 83%, 1971ರಲ್ಲಿ 80%, 1991ರಲ್ಲಿ 74% ಮತ್ತು 2001ರಲ್ಲಿ 72.22% ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 740 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ವಲಯವು ಸುಮಾರು 30% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವು ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ
ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇಲ್ಲದಲೇನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯತೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ. ಕೇವಲ ನಾವು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. Panchayat Raj institutions are involved actively in fulfilling the most cherished goal of development with social justice, bringing the aspiration of the Indian people for their participation in the development process of the country. A clear-cut role for Panchayat Raj institutions in rural development has been envisaged subsequent to the 73rd Constitutional Amendment. Government of India and the state governments have been increasingly seeking the assistance of Panchayat Raj institutions in the implementation of various schemes as well as poverty alleviation programs. Of these, the following development programs of the Government of India and the state governments have invariably sought a meaningful involvement of the Panchayat Raj institutions. A specific role has been carved out for them in the context of the 11th schedule and the 5-year plans. The following programs are implemented through the Panchayat Raj institutions. Sampurna Gramina Rozgar Yojana and Swarna Jayanti Gram Swarajgar Yojana, Indra Awas Yojana, Samagra Awas Yojana, Trial Area Development Program, Pradhan Mantri Gramodaya Yojana, Antyodaya Anna Yojana, National Rural Employment Guarantee Scheme, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, and many others. Panchayat Raj institutions are involved in rural development through their participation in planning and execution at the village level. Gram Sabha, which is an integral part of the Panchayat system, is being empowered to involve all the people in the decentralized planning. Even though funds and sanctioning power may still be at different level, but when the question comes for execution of programs, there is no alternative but to involve the Panchayat Raj institutions at the village level. There is no substitute to local governance for meeting the needs of the local population. The 73rd and the 74th Constitutional Amendments recognized that necessity. The lowest tier of the local government, namely the Gram Panchayat, is directly in contact with the citizen and can be taken to task in the Gram Sabha and by other means. It is responsible for a number of functions ranging from simple civil functions to complex development planning, but could carry out these functions only when adequate powers and resources are devolved on it. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ.
73ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ನಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೆರವನ್ನ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಯಸುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಿವೆ. 11ನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನಾ SGRY, ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನಾ SGSY, ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ IAY, ಸಮಗ್ರ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾ SAY, ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ TADP, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ MGNREGP ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನ ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳು ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಧಿಕಾರವು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 73 ಮತ್ತು 74ನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೋ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಳ ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. Panchayats are India's ancient autonomous democratic institutions. Description of panchayats is found in the ancient Indian text Rigveda in the form of sabhas and samitis. Panchayat literally means assembly of 5 wise and respected elders chosen and accepted by the village community. The philosophy of Panchayat Raj is deeply steeped in tradition and culture of rural India. It is by no means a new concept. Panchayat Raj provided a system of self-governance at the village level. Panchayat Raj institutions is the grassroots unit of self-government. It has been declared as the vehicle of socio-economic transformation in rural India. Effective and meaningful functioning of these bodies would depend on active involvement, contribution and participation of its citizens, both male and female. The role of such institutions is so vital in the rural development. ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ವಿವರಣೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳು ಸಮಿತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂದರೆ 5 ಅಂದ್ರೆ
ಪಂಚಮರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರ ಸಭೆ ಅನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಾಹನವೆಂದೇ ಇದನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯು ಸಕ್ರಿಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಇದರ ನಾಗರಿಕರ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.